آج کے مظاہرے کے حوالے سے بتائیے گا جو کہ پاکستان ایمبیسی کے سامنے آپ نے یادداشت بھی پیش کی، تو کیا رسپانس تھا پاکستان ایمبیسی کا؟ کیا آپ نے جو مطالبہ کیا ان سے، تو کچھ انہوں نے یقین دہانی کرائی آپ کو اس سلسلے میں؟ یوسف بھائی، آج جیسے میں نے بتایا کہ ہماری جو ڈیمانڈ تھیں وہ آج کی پٹیشن میں بھی، اور اس مظاہرے میں ہم نے جو پٹیشن سبمٹ کرائی ہے پاکستان ایمبیسی اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، اس میں ہماری یہی ڈیمانڈ تھی کہ 90 کو فوری جن کی ملکیت ان کے حوالے کیا جائے، قائد طریق الطاف حسین بھائی کے اوپر سے پابندی ہٹائی جائے اور نثار اظہر بھائی کی جو ہے بازیابی کرائی جائے. یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس ہیں، مابرائے عدالت جسے ہلاکتیں کہا جاتا ہے، ان کے پیچھے کون ہے، کون لوگ ہیں، اور یہ سب چیز آپ کیا سمجھتے ہیں کون لوگ کر رہے ہیں؟ اور اتنا اگر آپ پہ ظلم ہے جو نظر بھی آتا ہے، جو آپ ایکسپلین بھی کر رہے ہیں، تو جو دنیا کے جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں جس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہاں کا بھی ہے، تو کیا وہ ان کی طرف سے رسپانسز کیا ہیں آپ کے اس قدر اگر اسٹیٹ کی طرف سے کیا جا رہا ہے؟ اچھا، بہت شکریہ. پہلے تو آپ نے جو پہلا سوال کیا کہ الطاف بھائی کیوں، مطلب ایم کے بھی کیوں ٹارگیٹ ہوتی ہے، تو اس کا چھوٹا سا جواب ہے کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کے مکانات دیکھ لیں، اور ان کا الطاف بھائی کا 120 گز کا مکان جلایا گیا پہلی بار، اور وہ خود کبھی بھی وزارت عظمیٰ کے لیے انہوں نے اپنے لوور مڈل کلاس کی جب لوگوں کو اقتدار تک پہنچایا، تو یقیناً آپ یہ فیوڈل جو نظام ہے پاکستان کا اس کو قبول نہیں ہے تو وہ ریزسٹ کرے گا، اور یہ بائی نیچر ہے بات، اور اس پہ تفصیلی بات بھی ہو سکتی ہے. آپ نے جو دوسری بات کی ایم کیو ایم کے خلاف مابرہ عدالت، میں آپ کو آج ریکارڈ میں یاد ہوگا، صرف یادداشت کے لیے بتا دوں، پیپلز پارٹی کی حکومت 96 میں ہو، اس سے پہلے نواز شریف کی حکومت ہو، یہ تمام حکومتیں جب ختم ہوئی ہیں اس کے اندر جو سب سے بڑا ان پہ الزام تھا وہ کراچی کے اندر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کا تھا. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ 58(2)B کے تحت جنہوں نے ان کی حکومتیں ختم کی انہوں نے کہا، اور یقیناً یہ تمام جتنے بھی ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں، جتنے بھی لوگ مسنگ ہیں، دنیا بھر کے تمام ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز کو، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، یونائٹڈ نیشنز کو، ایمنسٹی انٹرنیشنل کو، اور بھی آئی سی جے اور ڈفرنٹ جتنے بھی آرگنائزیشن انکلوڈنگ پاکستان کی عدالتوں کو بھی بالکل باقاعدگی سے لکھا جاتا ہے، فالو اپ کیا جاتا ہے. رسپانس اچھا ہے، سلو ہے، کہیں سلو بھی ہے، کہیں فاسٹ بھی ہے، بٹ یقیناً پاکستان کے اندر سے تو وہ رسپانس نہیں ہے، لیکن انٹرنیشنل تمام قوتیں اور یہ ادارے ان مظالم کو بہت باریک بینی سے دیکھ رہی ہیں. ہم ساری متعدد بار فالو اپ میٹنگ چل رہی ہیں، ہم اپنی آواز اٹھاتے رہتے ہیں اور ان ایوانوں تک پہنچاتے ہیں. سر میرا یہ ایک کوشچن ہے آپ سے، ایک بس آپ اجازت دیں تو منظور بھائی آپ کی بات میں اس میں یہ ایڈ کر دوں. آپ کا ایک پریسائز سوال تھا کہ آپ کو کون لگتا ہے کہ کون کر رہا ہے، تو یقیناً یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارے پاس تو 1000 تھیوریز ہو سکتی ہیں اس کے پیچھے، اور اس میں سے شاید ایک دو صحیح بھی ہوں، لیکن یہ ریاست کا کام ہے، یہ عدالتوں کا کام ہے معلوم کرنا کہ کون کر رہا ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں اور کیوں کر رہا ہے. ایک ان لافل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، ایک انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، ایک آئین سے پرے ہو کے ایک آئین کے خلاف برخلاف ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اس پہ ہمارے کسی قسم کے کمنٹ سے زیادہ ضروری عدالتوں کا فرض ہے کہ، اور میڈیا کا فرض ہے اور ریاست کا فرض ہے کہ وہ معلوم کرے. اور اگر یہ لاپتہ کارکنان جس ہم نے بتایا کہ ان کو رینجرز اٹھا کے گئی تھی، ہمارے پاس شواہد موجود ہیں، ان کی فیملیز کے پاس ویڈیوز موجود ہیں، تو اگر رینجرز کس کے انڈر میں کام کرتی ہے، رینجرز اگر سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں تو سندھ گورنمنٹ ذمہ دار ہے، اگر پیراملٹری رینجرز کے طور پہ فوج کے انڈر میں تو فوج ذمہ دار ہے. تو یہ تو جواب انہی کو دینا پڑے گا کہ ان کے اندر یہ وردی پہنے ہوئے اہلکار اگر کسی کو لے کے جاتے ہیں تو عدالتوں میں کیوں نہیں پیش کرتے، عدالتیں کیوں نہیں ان سے سوال کرتی، اور اگر اس طرح سے یہ ماورائے عدالت کا قتل کرتے ہیں تو کون ذمہ دار ہے. سر میرا یہ اگین کوشچن ہے یوسف صاحب کی طرف سے. جیسے آپ نے پاکستان ایمبیسی میں یہ پروٹیسٹ کیا، اس میں آپ نے کہا کہ ہم نے 45 منٹس ان کا ویٹ کیا ایمبیسڈر کا یا کس کا کیا. سیکنڈ اسی کا ایک پارٹ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایمبیسڈر جو ہے وہ ایک اسٹیٹ کا ایک نمائندگی کر رہا ہے، تو کیا ایمبیسڈر کو یہ چیزیں جب آپ یہ ساری شو اپ کرتے ہیں، اتنی لاشیں گری ہیں، یہ ہوا ہے ان کے ساتھ، یہ ظلم ہوا ہے، کیا ایمبیسڈر ایک دل نہیں رکھتے؟ کہ اگر وہ یہ دل نہیں رکھتے تو آپ ایمبیسڈر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ایمبیسڈر، کیونکہ ہم
पाकिस्तान की शहरी हैं, हमारा कानूनी हक है कि हम पाकिस्तान की एम्बेसी के सामने अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करें और अपनी डिमांड्स उनके सामने रखें। हमने कोई जिन साहिबा से हमारी बात हुई थी, हमने ये उनसे रिक्वेस्ट नहीं की थी टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आप हमें एम्बेसडर साहब से मिलवाएं या हम एम्बेसडर साहब को ही अपनी पिटीशन देंगे। हमने सिर्फ उनसे ये कहा था कि आप अपने किसी ऑफिसर तक हमारा मैसेज पहुंचा दें कि हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी पिटीशन देना चाह रहे हैं। अब ये अगर खातून को पता हो सकता है उन्होंने एम्बेसडर साहब को मैसेज दिया हो कि सर इससे सारा बाहर आपके इंतजार में कुछ पार्टी खड़ी हुई और कुछ लोग खड़े हुए और आपको उन्होंने हो सकता है अपने किसी सेक्रेटरी या किसी को भेज दिया हो। लेकिन मैं इस गारंटी के साथ कि हमें वहाँ पर हमने कोई पहली दफा नहीं प्रोटेस्ट किया, पाकिस्तान एम्बेसी के सामने हम 12 प्रोटेस्ट कर चुके हैं। आज भी उस प्रोटेस्ट में पाकिस्तान एम्बेसी के लोग आए, उन्होंने चंद मिनट की वीडियो बनाई हमारी और फिर वो चले गए। तो यकीनन एम्बेसडर साहब के इल्म में था भरपूर तरीके से, हमने बाकायदा परमिशन ली थी वहाँ प्रोटेस्ट करने की। उनको बताया जाता है कि एक सियासी पार्टी के चंद लोग जो है फला अमाउंट नंबर्स के लोग वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, सब उनके इल्म में होता है। एम्बेसडर साहब को भरपूर तरीके से इल्म था, अगर वो अंदर थे या नहीं थे ये मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन उनको ये भरपूर तौर पे इल्म था कि MQM इस वक्त बाहर प्रोटेस्ट कर रही है और उनके क्या डिमांड्स हैं। उनके पास वो वीडियोस जा चुकी थी अंदर, और पिटीशन लेने कौन साहब आए थे उनको एम्बेसडर साहब ने भेजा था, ये उनको पता। हमारी ऐसी कोई डिमांड नहीं थी। अली साहब जैसे मैंने बताया कि अली साहब आ गए। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि वो दिल रखते हैं और हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट जो थी वो, देखिए हम तो ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे अपनी कौम के साथ होने वाले जुल्म पे हर दरवाजा खटखटा रहे हैं। हम ना किसी से ना उम्मीद है, ना हमने कोई मायूसी की दामन पर चादर ओढ़ी हुई है। हम जहाँ स्टेट डिपार्टमेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दिल रखते हो, वहाँ यकीनन हम अपने लोगों से तो उससे ज़्यादा ये एक्सपेक्ट करते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमारे लोग, हमारे से मुराद कम से कम हम पाकिस्तानी तो है ना, एक चले हम अगर इस्लामी मजहबी तौर पे भी बात ना करें, वो कि हम सब एक ही मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं और नहीं भी रखते तो कम से कम एक मुल्क से तो ताल्लुक़ रखते हैं, एक पासपोर्ट को तो कैरी करते हैं, एक कौम को तो हम एक कौम की हैसियत से एक दूसरे को मानते हैं। तो हम हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे तो यकीनन बहुत ज़्यादा है, आज के दिन भी है, आगे भी होगी, कि वो एक दिल रखते हैं सीने में और वो इन होने वाली ज़्यादतियों को, जिनको हम पोस्टर्स लेके वहाँ खड़े हुए थे, हमने बाकायदा पिटीशन में सारी चीज़ें लिखी हैं। तो आपके सवाल का जवाब हम उम्मीद करते हैं कि उनके दिल में, उनके सीने में दिल होगा और एक ह्यूमैनिटी के तौर पे वो हमारी पिटीशन को यकीनन देखेंगे और आगे तक पहुँचाएंगे। मेरी गुजारिश ये है कि आपने ऐसे यहाँ से आवाज़ उठाई है, तो पाकिस्तान में कराची में बिलखुसूस MQM एक बहुत बड़ी पार्टी थी, क्या उसमें आप कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें, और आपने एक बात की कि यजीदी फौजों की तरह कब्जा किया है या जलाया है उसका, तो कौन है इसके पीछे? सीधा सीधा आप रेंजर्स भी फौज से है, वो भी फौज का हिस्सा है, तो आप किसको गुजारिश कर रहे हैं कि रियासत को ये देखना चाहिए? क्योंकि आप जैसे आवाज़ उठा रहे हैं पाकिस्तान में, तो इस तरह इतने ऑर्गेनाइज तरीके से अभी पॉइंट आउट, जिस तरह पहले होता था कि कराची में कुछ हुआ तो लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग निकल आए, अब आपकी मतलब वो भी ख़त्म होगी, ग्रुप्स भी बन गए, तो आप किससे मुतालबा कर रहे हैं कि ये हमारे मिसिंग पर्सन है या ये क्या हुआ? जावेद भाई, हम तारीफ तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने जब भी किसी पे कोई या पाकिस्तान का सिस्टम हो या पाकिस्तान के सिस्टम को चलाने वाले लोग हों, कभी भी इस हवाले से कोई बात की है तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नाम लेके किए। हम ना कभी ये कहते हैं कि नामालूम, ना हम ये कहते हैं खलाई मखलूक, ना हम कहते हैं न्यूट्रल, ना हम कहते हैं अंपायर। हमने सीधी सादी बात की है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने हम पे 92 में ऑपरेशन किया था। पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो अपनी पैरामिलिट्री रेंजर्स को कंट्रोल करती है। पाकिस्तान की फ़ौज जो है पाकिस्तान के सिस्टम को चलाती है। हमने पाकिस्तान की फ़ौज से, पाकिस्तान की अदालतों से, पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हम उन सब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ जो ज़्यादती हो रही है, जो जुल्म हो रहा है, अगर आपकी नाक के नीचे आपकी वर्दी पहन के, आपका नाम यूज़ करके, आपका बैनर यूज़ करके अगर आपकी पैरामिलिट्री रेंजर्स कोई गलत काम कर रही है तो ये आपका फ़र्ज़ है उसको रोकें। अगर सिंध गवर्नमेंट के कुछ लोग इस तरह के काम कर रहे हैं तो ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो रोके। अगर सिंध हाई कोर्ट के जजेस कोई गलती कर रहे हैं तो ये सुप्रीम हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को मेंशन करे, सुमोटो एक्शन ले।
تو ہر کسی کے اوپر اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی پوزیشن موجود ہے. رینجرز کی اکاؤنٹیبلٹی فوج نے کرنی چاہیے, کسی لوور کورٹ کی رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی ہائی کورٹ کرتی ہے, کسی ادارے یا لوکل باڈیز گورنمنٹ کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ اس کے چاہے وزیر اعلیٰ ہوں سندھ کے, یا وزیر اعلیٰ کے اوپر گورنر ہو سندھ کے, یا اور اس کے پیچھے اوپر پرائم منسٹر ہو. تو پوری ایک چین بنی ہے, ان سب کو چاہیے کہ اپنا اپنا رول ادا کریں. پھر اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں. جو دوسرے بھی جو مسنگ پرسن ہیں ان کا بھی کیس پرائم منسٹر بھی عدالت میں پیش ہوئے, تو اگلا سٹیپ آپ کا کیا ہوگا؟ اور جو تھوڑا سا اس موضوع سے ہٹ کے ہے کہ موجودہ جو MQM پاکستان ہے وہ کس کے ساتھ ہے, موجودہ حکومت کے ساتھ ہے یا کوئی اس کا اس سے فاصلہ ہو گیا؟ جاوید بھائی, ویسے تو ٹو بی ویری آنیسٹ ہم یہاں پر کسی قسم کی کوئی سیاسی بات کرنے, اور اب تک ہماری پوری گفتگو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے سیدھی سادہ ٹاپک جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں ہم نے اس پہ بات کی. لیکن کیونکہ آپ نے سوال کیا ہے تو موجودہ جو اس وقت MQM پاکستان جس کو کہتے ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ 22 اگست کے بعد جب ٹھاکر فاروق ستار کو لے کے گیا ایک رات کے لیے, تو صبح آ کے فاروق ستار کا کیا باڈی لینگویج تھی اور کیا بیان تھا, اور کس طریقے سے ایک MQM پاکستان کے نام سے انہوں نے ایک پارٹی بنائی. تو اس وقت تو کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ان سے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. انہوں نے اپنی ایک پارٹی اناؤنس کی ہے 23 اگست کو MQM پاکستان کے نام سے, اور وہ اس کو چلاتے ہیں. پھر آج وہ کس گورنمنٹ کے ساتھ ہیں؟ عمران خان کے ساتھ. جب ان کو کان پکڑ کے کہا گیا کہ اس کوٹے کے ساتھ بن گئے, وہ اس کوٹے کے ساتھ بن گئے. عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کے لیے کہا گیا کان پکڑ کے کہ بھائی آپ یہاں بن جائیں, وہ وہاں بن گئے. تو ان کی تو صرف اتنی حیثیت ہے کہ ان کو کان پکڑ کے بچہ جمبورا کو جہاں بٹھا لیا جاتا ہے, لالی پاپ دے کے وہ بیٹھ جاتا ہے. تو اس وقت سیاسی حوالے سے تو ہمارا نہ ان سے کوئی تعلق ہے نہ. اور الیکشن میں آپ نے پھر خود دیکھا NA 240 کا الیکشن ہو, یا اندرون سندھ میں بلدیاتی الیکشن ہو, یا NA 245 کا PIB کا ریسنٹ الیکشن ہو, اس میں جس طرح کا بائیکاٹ ہوا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی پوری میڈیا نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ جیت نہ 3000 ووٹ لینے والی کی ہوئی ہے, نہ 10,000 ووٹ لینے والی کی ہوئی ہے, نہ 15,000 ووٹ لینے والی کی ہوئی ہے, بلکہ 4.5 لاکھ ووٹ کو بائیکاٹ کرنے والی کی ہوئی ہے, جس کی کال الطاف حسین بھائی نے دی تھی. تو جیت سراسر جو ہے وہ ان تمام الیکشن میں جس کی, اور کسی بھی لیڈر کی مقبولیت کو جانچنے کا جو سمپل فارمولا جو ہم اور آپ مانتے ہیں اس بات کو, وہ ہے ووٹ. ووٹرز, اس ووٹرز نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اس نے مقبولیت اور اس کا ووٹ جو ہے وہ الطاف حسین بھائی کے لیے. کراچی, سندھ کے شہری علاقے اور حیدرآباد, سکر, میر پور, جتنی بھی شہری علاقے سندھ کے, خاص طور پہ کراچی کی عوام جو ہے بھرپور طور پہ الطاف حسین بھائی کے ساتھ ہے. اس کا پروف آپ کو ابھی ریسنٹ الیکشن میں مل گیا. لیڈرشپ کس کے پاس ہے پاکستان میں؟ الطاف صاحب کو, الطاف بھائی کی گروپ ان کو پوچھیں, MQM ایک ہی ہے جس کے بانی قائد الطاف حسین بھائی ہیں. اور الطاف حسین بھائی کی جو MQM ہے جو بالکل جینوئن MQM ہے, وہ باقاعدہ طور پہ اس وقت کراچی میں بھی, سندھ میں بھی, ہر جگہ ماشاءاللہ کام کر رہی ہے. لیکن ایک جبری پابندی ہے. ایک آپ کے سامنے ابھی 3 ساتھیوں کی ڈیتھ ہونی ملی ہے وہاں پر, جس طرح عاطف بھائی نے بتایا کہ سوشل میڈیا پہ صرف لائک کرنے کے لوگوں کو اٹھا دیا جاتا ہے. تو ہمارے اوپر ایک سیاسی جو سب پابندی ہے. گراؤنڈ پہ آپ کو کسی قسم کی کوئی لیڈرشپ نظر نہیں آتی. وہ کہ ابھی ہم نے 14 اگست کو نثار پرویر بھائی, مومن خان مومن بھائی جو ہمارے ڈپٹی کنوینئر رابطہ کمیٹی ابھی اناؤنس ہوئے تھے, تو جس سے پہلے وہ موجود ہیں وہاں پر. طاہر تحریک الطاف حسین بھائی کی جو ہم نے پٹیشن دائر کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں, اس معاملے کو بھی وہ بھرپور طریقے سے دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سینئر ساتھی ہیں وہاں پر جو فیسز پہ نہیں ہے, لیکن یقیناً تنظیم کی جو آرگنائزیشن سیٹ اپ ہے, جو کام ہے وہاں پر اس کو باقاعدہ طور پہ دیکھ رہے ہیں. میں ایک بات اس میں آپ کے سوال میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ MQM کا اسٹرکچر, آپ اسٹرکچر کی بات کر رہے تھے, آج اس سے مطلب ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت فعال انداز میں سندھ کے تمام دیہی اور شہری علاقوں میں موجود ہے. رہی بات لیڈرشپ سامنے لانے کی یا پوائنٹ آف کانٹیکٹ کی, تو آپ نے دیکھا جب پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف کو کنوینئر اور دیگر ڈپٹی کنوینئر بنائے گئے, تو پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف جو آپ کو ہم نے بھی کتابچہ دیا, ان کو بھی شہید کر دیا گیا. تو یقیناً ہم نے اپنے پارٹی نے اپنے اسٹرکچر کو وہاں اوپن اناؤنس سیٹ اپ میں نہیں رکھا, لیکن
जिनको मालूम होना चाहिए उनको मालूम है। इसी वजह से आप देखें कि तमाम अभी 14 अगस्त का प्रोग्राम हो या दीगर प्रोग्राम हो, भरपूर अंदाज में फाल होते हैं, बाइकआउट भरपूर कामयाब इसलिए होते हैं कि अल्ताफ भाई भी वहाँ से अपनी जो बयानात है, जो वीडियो पैगाम आते हैं, उसके बाद घर घर जो है खतूत अल्ताफ भाई की तकसीम होना, बैनर लगना, ये काम चलता है। तो ये अब ये वाली बात। दूसरी आपने एक सवाल मैं उसमें भी ऐड करना चाहूँगा। आपने कहा था कि अगर हमारा मुतालबा जावेद भाई रियासत से है, हम जितनी बातें कर रहे हैं ना रियासत से कर रहे हैं, रियासत के वो 4 सतून हो या 5 सतून हो, अब तो एक मीडिया भी एक सतून आप भी बैठे हुए हैं, आप अपना किरदार अदा करें, हर कोई अपना आईनी दायरा कार में किरदार अदा करे, एमकेएम को उसकी सियासी सरगर्मियों से ना रोका जाए। अवाम कल भी अल्ताफ भाई के साथ भी आज भी है, अवाम एमकेएम को रिजेक्ट करती है, हम घर चले आएंगे। लेकिन मैनिपुलेशन, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से 92 में भी नुकसान हुआ और आज जो नुकसान देख रहे हैं वो आपके सामने कि कराची की आवाम वोट नहीं देना चाह रही, वो सियासी अमल से अपने आप को लाताल्लुक कर रही है। जब कोई कौम, कोई माशरा अपने आप को सियासी अमल से लाताल्लुक करता है तो आप बेहतर समझते हैं कि वो बेजारगी किस हद तक जा रहा है और इसका अंजाम खाका बदहन फिर जो अंजाम होता है वो दुनिया अपने कहते ना माजी से सीख ले और या रियासत भी सीख ले। जिस तरह अभी कल का ही वाकया है कि वो हुज़ैफा के केस में अतर मिनल्लाह साहब ने, चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने 22 अगस्त को गिरफ्तार हुए लापता हुए वो हुज़ैफा को एक दिन के नोटिस पर, जब उन्होंने कहा ना कि मैं कल ISI, MI और तमाम इदारों को, स्पेशल ब्रांच को, SHO को, IG को, सबको बुलाऊंगा, तो कमरा अदालत में सुबह 10 बजे इसको पेश कर दिया गया। अगर सिंध की अदालतें भी इसी मिसाल की तरह थोड़ा इकदाम उठाए, यानी कि इदारे, तो ये लापता अफराद का मसला, ये हकूक की सल्बी का मसला, ये आइन को दोलख करने का मसला और ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मसला खत्म हो सकता है। ये मेरा जवाब है। ये आप ये जो नदीम नुसरत और बाबर गौरी और वासिफ जलील तो यहाँ पे है, उनका क्या रोल है इसमें एमकेएम? एक सर ये बात ऐड कर लीजिएगा इनके साथ। तो ये है कि अगर ये लाशों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा, यही अमल जारी रहता है इसी तरह, तो आपका आइंदा लाया अमल क्या होगा? क्या आप इसी तरह प्रोटेस्ट करते रहेंगे या कि आपका कोई और आप कोई अनाउंस करना चाहते हैं, वो अगर बताइए। जैसे जिस तरह आपने जो सवाल किया, कुछ लोगों के नाम दिए, देखिए तंजीम तहरीक पार्टियों में लोग आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं। अब वो उनका ज़मीर, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आने के बाद कुछ अरसे काम करने के बाद, और मुझे नहीं पता वो किससे क्या डिक्टेशन लेते हैं बिहाइंड द कर्टन, किससे क्या मरासिम होते हैं और क्या वजह होती है कि किसी भी पार्टी तंजीम या तहरीक में आने के बाद वो मकासद हासिल करना चाहते हैं, उसको सबूताज करना चाहते हैं या अपने किसी एजेंडे पे या किसी के एजेंडे पे काम करते हैं। इसी तरह आए वो, उन्होंने देखा कि जाहिर है कि जो खेल वो खेलना चाह रहे थे, जो तरीक़ेकार को वो अपना के सबूताज करना चाह रहे थे या एमकेएम में दरारें डालना चाह रहे थे, हो सकता है वक्ती कामयाब हो, लेकिन उनकी क्या हालत है, क्या हैसियत है, हम में वो मौजूद नहीं है और ना हम उन ऐसे लोगों के लिए एमकेएम में कोई जगह है। और हम बहुत खुश हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो आपको पता है कि इसकी क्या ज़रूरत होती है और क्या तहरीक तंजीम के लिए फ़ायदेमंद है। उसी पे अल्ताफ भाई भी अमल करते हैं और हम तमाम उनकी के पैरोकार उसी पे चल रहे हैं। आपसे सवाल ये है कि सियासी पाबंदियाँ अगर ख़त्म हो जाती हैं तो कराची खुसूसन सिंध की जो शहरी सियासी हालात हैं वो उसके डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगे, सब एक पेज पे आ जाएंगे मुत्तहिदा गवर्नमेंट के साथ, जितने भी फैक्टर्स अभी बने हुए हैं आपके वहाँ कराची में। देखिए सबसे पहले तो यह है कि अगर पाबंदियाँ ख़त्म होती हैं और पाबंदियाँ अगर ये इस चीज़ को मानते हैं और मानते तो हैं, उसी वजह से पाबंदियाँ भी लगती हैं। ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं ऐसे नहीं होता। अगर हमारी कोई अदद नहीं है, पार्टी तंजीम के हवाले से नहीं है, कारकुनान के हवाले से नहीं है और सबसे बढ़कर वोटर और लोगों में हमारा एतमाद नहीं है, तो फिर ये क्यों इतना सब कुछ कर रहे हो? अगर जो इतनी तुमने 92 से अब तक मेहनतें की हैं, सो कॉल तुम ताकतवर हो, ताकत इस्तेमाल की, अगर इससे आधी ताकत इस्तेमाल करके
मुझे वही वाली बात है कि उन्होंने सही कहा रेहान भाई ने कि हम पॉलिटिकल उसमें नहीं जाना चाहते। बहुत से मकसद हासिल हो सकते थे मुल्क के लिए, जो तुमने तवानाइयाँ खर्च की अपनी, जो तुमने हम पे जो सब कुछ किया है, अगर हमारी कोई हैसियत नहीं होती तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्ताफ़ भाई का वोट बैंक वहाँ मौजूद है, जिसकी वजह से तुम तमाम जैसा जालिमाना वैशियाना मैं क्या नाम लूँ जो कुछ करते आ रहे हो, मकसद ही यही है कि हमें हमारे काम से दूर रखा जाए और हमें लोगों के दिलों में मुतफक्किर कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है दूसरे लोगों का, देखिए मैं कबल वक्त कोई बात नहीं कहूँगा, लेकिन ये भी तय है कि ऐसे गद्दारों की अब कोई जगह नहीं है। बीइंग ए मुस्लिम हम पे भी बहुत सी चीज़ें, हमारा ईमान है जो हमसे कहा गया, जो हमारे बुजुर्ग आए पैगम्बराना इस्लाम आए, उन्होंने जिस बात का अंदिया दिया और इसी तरह कहा कि एक डरने के बाद दूसरी जगह तक जैसा नहीं जाता, तो हो सकता है हम भी इंशाल्लाह उसी पे अमल करेंगे। हमारे लिए जो लोग हैं वो इस तरह काम करने के तैयार हैं, इस तरीके से लोग हैं कि ज़रा सा पाबंदी रखी। अल्ताफ़ भाई ने बहुत बड़ी बात होती है सलाद के लिए ये कहा कि हमें थोड़ा सा मौका दे दिया जाए, और हमने प्रूव किया है, लोगों को भी मालूम है, हमने प्रूव किया कि इसी वजह से कोविड में कहाँ नहीं सुना आपने, किस टीवी चैनल पे नहीं सुना, दबे लफ्जों में चाहे डरते हुए उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि आज अल्ताफ़ हुसैन होता तो लोग घरों में होते। कोई वजह होगी, मुखालफत जो करते हैं उन्होंने भी कहा, जो हमसे सियासी मुखालफत रखते हैं उन्होंने भी इस बात को कहा कि हाँ ऐसा होता। तो ये चीज़ें इस बात की रमाज है कि अल्ताफ़ हुसैन जो है जेलों में मौजूद है, उनका वोट बैंक वहाँ मौजूद है, और अगर ऐसा है तो एक दफ़ा मौका दे दें, देखें फिर। लाया अमल आपने बताया कि अगर ऐसा सिलसिला जारी रहा हो तो क्या करेंगे? देखिए आपको कबल वक्त है किसी भी नेक्स्ट स्ट्रेटजी या पॉलिसीज़ को यहाँ पर डिफाइन करना, लेकिन हमारे पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें भूख हड़ताल से लेके ओवरसीज से लोगों के जाने से लेके वहाँ पर अदालतों के दरवाजे खटकाने से लेके पास में हमने बहुत सारी जेल भरो तहरीक देखी है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं जिस पर यकीनन पार्टी गौर फिक्र करेगी कि अगर हमारी दादरसिंग हुई तो हमें क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। अभी कबल वक्त है कि किसी किस्म की हमने कोई पॉलिसी बनाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप साथियों का, थैंक यू वेरी मच।